ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋਈ, ਨਿਲਾਮੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। ਜਦੋਂ ਡੀਸੀ ਨੇ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬੋਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਨਵੈਲਿਡ ਹੋ ਗਈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋਣੀ। दावे किए गए कि रेट फिक्स कराए और टोटल सारी स्कीमां दे रेट सीगे, तो किसी प्रॉपर चंक का कोई रेट फिक्स नहीं हुआ। जनहितैषी टीआरपी नहीं खरीदते, भरोसा जीतते हैं। जनहितैषी देख रहे दर्शकों का स्वागत है जन जन की बात जनहितैषी के साथ। दोस्तों मैं संदीप शर्मा एक बार फिर तुहाडे नाल रूबरू हो रहे हैं तो अज का जिहड़ा साडा टॉपिक है वो है इंप्रूवमेंट ट्रस्ट वालों रद्द की गई ई नीलामी की 16,344 गज जगह की जी नीलामी रद्द की गई है। सो ये रद्द करना कित्थे तक सही सी, कि ये रद्द करना जिहड़ा हैगा इस रद्द करन दे पिछे की सरकार की मंशा हो सकती है। बहुत सारे जनता के मन च सारे सवाल उठ रहे सी। सो कि ये रद्द करके सरकार अपनी ईमानदारी दिखाना चाहती है या ये पिछे भी कोई साजिश हो सकती है। बहुत सारे क्वेश्चन सीगे, इस सारे क्वेश्चनों को लैके अज असी एक तुहानूं मिलान जा रहे हैं साडे सीनियर पत्रकार जिहड़े लुधियाना शहर के यशपाल शर्मा जी, जिन्हां ने बहुत सारे अदारियां दे विच भास्कर च होर अलग अलग अखबारां दे विच इन्हां ने काम किया और अपनी जिहड़ी लेखनी करके बहुत सारी जगह ते इन्हां नूं सराहिया भी गया। सो इन्हां दी एक एक्सपर्ट की राय असी जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इन्हां ने बहुत सारी लंबे समय तक जिथे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट, उत्थे कॉरपोरेशन, नगर निगम, सो गलाडा, यह जे जिहड़े अलग अलग अदारे हैं उन्होंने करीबी रिपोर्टिंग की है। सो एक न्यूट्रल इंसान है जो किसी पक्षपात च नहीं है, किसी पार्टी वाल नहीं है। सो हो सकता है कि सानू उम्मीद है कि जनता के दिल च जिहड़े क्वेश्चन है उन्होंने एक निष्पक्ष जवाब देंगे। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। यशपाल जी पहला तो बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा साडे स्टूडियो च आउण ते। हाँ जी संदीप जी, थैंक यू जी, तुसीं सानूं याद किया, मैनूं बुलाया इत्थे। सर असीं ये पूछना चाहांगे कि तुसीं एक लड़ाई शुरुआत की सी और तुसीं किते ना किते असीं कहांगे कि अज नीलामी जिहड़ी हैगी है ई ऑक्शन जिहड़ी कैंसल हुई है उहदे विच तुहाडी पत्रकारिता का भी एक बहुत वड्डा रोल रहा है। असीं उस लई नहीं तुहानूं बुलाया, पर एक तुसीं बहुत लंबे समय तो इन्हां अदारियां दे विच काम कीता है। सो ये ई ऑक्शन की कैंसलेशन नूं तुसीं किस नज़रिए नाल देखदे हो? देखो जी, बहुत वधिया संदीप जी स्टैप है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तो इदां दी कोई ई ऑक्शन ट्रस्ट वालों नहीं करवाई गई, क्योंकि जिहड़ी एक कमर्शियल साइट सीगी, ये मेरे ख्याल नाल जो इंप्रूवमेंट ट्रस्ट है अज तक कोई भी इदां दी कमर्शियल साइट की नीलामी नहीं करवाएगी। लेकिन पॉइंट ये उठता कि बई ये नीलामी हुई, नीलामी होने तो बाद कि जनता नूं इस बारे पता चलिया, जनता नूं इस बारे पता ही नहीं चलिया, कुछ नेतावां तक ही गल सीमित होकर रह गई। तो ये जिहड़ी ऑक्शन उन्होंने रद्द की है ये बहुत जरूरी सी रद्द करनी, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए ये बहुत बड़ा एक मायने रखती है कि बई जे कोई शहर का डिप्टी कमिश्नर ही कह जाता है कि बई असी ये कोई रिजर्व रेट फिक्स ही नहीं होया, तो उस तो बाद ये ऑक्शन रद्द होनी ही सी जी। सर मैं पूछना चाहांगा कि तुहाडी गल बिल्कुल अच्छी लगी। मंत्री भारत भूषण आशू ने भी इस मामले ट्वीट किया, खुद अगे आके आप फ्रंटली आके उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कल ट्वीट किया और अज ये रद्द भी हो गई। सो बहुत जल्दी सरकार ने इस ये एक्शन लिते हैं। लगता है सरकार इस टाइम जनता का भरोसा जितना चाहती है। तुसीं की कहते हो? देखो संदीप जी, गल ये है कि भी ये जिहड़ी ऑक्शन सीगी, ऑक्शन तो बाद कुछ दिन तो ये दबी रही, लोगों को पता नहीं चलिया। तो जदों ये मामला उठ खड़िया, क्योंकि जदों असीं भी इहनूं अपने मीडिया च लैके आए, उस तो बाद बाकी प्रिंट मीडिया, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया च भी इशू उठिया, तो सरकार लई ये बड़ी एक इशू सीगा कि भी इहनूं अगे किवें लैके जाया जाए। तो उस तो बाद जिहड़े अपने साडे इशू तो बाद ये मामला एक तरह का पोलीटिकल इशू बन गया, जो कि किसी भी सरकार दे लई अक्स ते एक बहुत बड़ा धब्बा हो सकता है कि ऑक्शन दे विच साफ है कि गलत है। ये चीज़ साबित करनी थोड़ा टाइम लग सकता है, पर जिवें जिवें गल्लां खुलदियां चली गई, उस तो बाद अगर अपने लुधियाने के कैबिनेट मंत्री जी है भारत भूषण आशू जी, उन्होंने जो ट्वीट किया है वो एक वाजिब है, पर यह चीज़ बड़ी छोटी गल है कि जिहड़ी ये चीज़ां मेरे हिसाब नाल तां जदों तो DC वालों ये बयान दिता गया कि भी ये जिहड़ी साइट हैगी इहदी कोई रिजर्व रेट फिक्स नहीं होया, ये तो कैंसलेशन का प्रोसैस उदों ही शुरू हो चुका सी। ओके
ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਵਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬਈ ਕੋਈ ਟਵੀਟ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਈਵਾਸ਼ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਲਈ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਡੀਸੀ ਨੇ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬੋਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਨਵੈਲਿਡ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਹੀ ਕਰ ਬਾਈ ਲਾਅ ਹੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ABCD ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਠ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ BJP ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਲਜ਼ਾਮ ਚੇਅਰਮੈਨ 'ਤੇ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਦਿਖੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਖਾੜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਇਹ ਲਾਫੁਲੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿੱਤਾ, ਵਟਸੋਐਵਰ ਇਜ਼ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਤਾਂ ਹੋਈ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਕੈਂਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਇਨੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੋਲੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਆਰੋਪ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 350 ਕਰੋੜ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਬੋਲੀ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਪਾਏਗੀ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਦਾਗਦਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਈ ਜਾਂ ਉਲਟਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉਸ 'ਚ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਜੇ ਦੇਖੋ ਹਜੇ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਚ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ ਰੱਦ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀਗਾ, ਕੌਣ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੇਟ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਹੀ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ? ਤੇ ਅਗਰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸੀਗੇ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆਫਿਸਰ EO ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਰਾਇੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੰਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ DC ਤੋਂ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ DC ਵੱਲੋਂ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਵੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ DC ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰਾਏ ਆ, ਉਹ ਟੋਟਲ ਸਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੰਕ ਦਾ ਕੋਈ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਈਵਾਸ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੱਛੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਸਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਸ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿਲੈਕਟਡ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਆਫਰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਨ ਮੁਨੱਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਟਰਸਟੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਕਿ 125 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਫਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਬਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਟਰਸਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਲਏ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੈਰੀਅਰ ਕੋਈ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਹਰੇਕ ਨੇਤਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵੀ
ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਲਿਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਫਰ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਅੱਛੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੈਲ ਦੀ ਅਗਰ ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ 90 ਕਰੋੜ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੈਲ ਹੀ 250 ਕਰੋੜ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੱਖਪਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੈਸਾ 250 ਕਰੋੜ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 200 ਕਰੋੜ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇ ਪੈਸਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਦੀਪ ਦੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਇਹ 4.25 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 90-95 ਕਰੋੜ 'ਚ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟਰਸਟ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਹੈ ਪੌਣੇ 4 ਏਕੜ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੇਟ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੇਗੀ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖਰੀਦਣੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਰੇਟ ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗਲਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁਲਿੰਗ ਚੈਨ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੇਟ ਹੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਲਏ। ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣੀ ਪੈ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਲਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਜੋ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਨੋਰਮਸ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਲਤ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਸ ਬੋਲੀ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਇਹ ਬੋਲੀ ਵੈਲਿਡ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਵੈਲਿਡ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਇਨਕਮ ਸੋਰਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਉਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਸਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਛਵੀ ਬੜੀ ਦਾਗਦਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹਾਂ ਰਮਨ ਜੀ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਕੌਮਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਲੈਕਟਡ ਲੋਕ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਛਵੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆ ਪਾਏ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਰਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਫੈਸਲਾ, ਜੋ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਰਮਨ ਬਾਲਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਜੀ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖਬਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਖਬਰ ਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਾਂ। ਅਤੇ ਜਦ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਲਟ ਕੇ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਟਰਸਟ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵਰਜਨ ਦਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਖਬਰ ਨੂੰ ਸੇਮ ਡੇ ਅਸੀਂ ਖਬਰ ਨੂੰ ਦਈਏ। ਤੇ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੌਟ ਕੇਕ ਹੁੰਦੀ ਹਰ ਖਬਰ ਹੌਟ ਕੇਕ ਹੁੰਦੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹੌਟ ਕੇਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਵੇ, ਅਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠ ਖੜਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਖੁਦ ਬੁਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਖੁਦ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਨੋਰਮਸ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਾ ਦੇਵੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਖਮਿਆਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਟਰਸਟ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ 4.25 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਹ 16,344 ਗਜ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਈਟ ਦੀ ਹੁਣ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ, ਹਰੀਸ਼ ਰਾਏ ਟਾਂਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਮਲ ਚੇਟਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ LDP ਪਲਾਟਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੈਗੀ ਉਹਦਾ ਇਨ-ਬਿਨ ਪਾਲਣ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਤੇ, ਜਿਹੜੀ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਸਟ ਸਦਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਲਿਆਏ ਗਏ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ।
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 92B ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ 90B ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ LDP ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਜੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਆ। ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਈ 1983 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ LAC ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਲੈਂਡ ਐਕੁਇਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਐਕਵਾਇਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ LDP ਦੇਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੀ। ਟਰਸਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ LDP ਆਲਰੇਡੀ ਅਲੋਟ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ LDP ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਕੇਸ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਕੇਸ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਟਰਸਟ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਤਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਹਦਾ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਕੋਰਟ ਦਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇ ਰਹੀ ਜਿਹੜਾ 83 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਦਿਖਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਫੈਕਟਰੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਤਰੀ, ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚੱਲਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਮਤੇ ਇੱਦਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਰਕ ਵਿਤਰਕ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਓਪੀਨੀਅਨ, ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟ ਦੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈ ਜਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ। TRP नहीं खरीदते, भरोसा जितते हैं ਅਸੀਂ। ਧੰਨਵਾਦ। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसी और अपडेट्स देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।